مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد وهو ضمن دروس تعلم القراءة بطريقة صحيحة. إذا les quatre saisons، les quatre saisons، les quatre saisons أي الفصول الأربعة. الفصول الأربعة، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، إذن الفصول الأربعة les quatre saisons. في هذا النص سنتكلم عن les quatre saisons. l'automne وهو فصل الخريف. l'automne débute يبدأ débute fin septembre. L'automne débute fin septembre. نقرأ لو طون تي او ام، تقرأ طون ن لوطون وليس لوطوم. هناك من يقرأها لوطوم من بين التلاميذ. إذن l'automne débute fin septembre. إذن يبدأ fin نهاية سبتمبر، شهر سبتمبر، شهر شتنبر سبتمبر. إذن فصل الخريف يبدأ في نهاية شهر شتنبر. durant sept saisons. Durant cette saison، خلال هذا الفصل. durant cette saison، durant تعني خلال، cette هذه saison الفصل، ولكن في اللغة الفرنسية لا نقول هذه الفصل، نقول هذا الفصل. إذن durant cette saison les feuilles إذن الأوراق les feuilles تعني الأوراق. des arbres les feuilles des arbres. أوراق الأشجار les feuilles des arbres. tombe أي تسقط، نقول تتساقط أوراق الأشجار. les feuilles des arbres tombent. les feuilles des arbres tombent. إذن tombe تتساقط أو تسقط. إذن تعني couvre تغطي وتغطي couvre le sol وهي الأرض. le sol الأرض. إذن couvre le sol تغطي الأرض. couvre le sol. إذن les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol. أوراق الأشجار تتساقط وتغطي الأرض. d'un tapis. إذن بسجادة، سجادة tapis وهي السجادة. إذن tapis السجادة. إذن سجادة brun نقول brun وهو اللون البني. brun rouge أحمر. rouge إذن سجادة بنية brun أو حمراء rouge. jaune إذن les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. le temps وهو الوقت
وأيضا نقول الطقس. Le temps devient يصبح devient يصبح. إذن الطقس يصبح devient de plus en plus frais. إذن أكثر وأكثر de plus en plus أكثر وأكثر. frais هنا تعني برودة هنا. إذن le temps devient de plus en plus frais أي الطقس يصبح أكثر وأكثر برودة. il commence يبدأ il commence à y avoir de la pluie et du vent إذن il commence à y avoir de la pluie et du vent. ويبدأ الطقس يعرف مثلا أمطارا وريحا أو تبدأ الرياح وتبدأ الأمطار. نحن نتكلم عن فصل الخريف. إذن l'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. C'est le moment. إذن c'est le moment. إنها اللحظة أو حان الوقت. يمكن أن نقول حان الوقت أو حان الوقت الآن. c'est le moment de sortir لأخرج مثلا son manteau معطفه. c'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. Son manteau et son parapluie. C'est le moment de sortir. حان الوقت الآن لإخراج معطفه وأيضا مظلته. l'automne وهو فصل الخريف. l'automne est aussi أي فصل الخريف هو أيضا la saison أي الخريف هو أيضا فصل la saison وهو فصل la saison des récoltes. C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse نجمع. On ramasse le maïs. On ramasse le maïs. On ramasse نجمع le maïs. الذرة. On ramasse le maïs. Le tournesol وهو عباد الشمس. le tournesol وهو عباد الشمس. le tournesol. les pommes أي التفاح. les pommes. le raisin وهو العنب. le raisin. On ramasse نجمع le maïs الذرة
le tournesol أي عباد الشمس, les pommes أي التفاح, le raisin العنب. إذن نقول la saison des récoltes أي موسم الحصد, يعني الموسم الذي نجمع فيه الذرة وأيضا عباد الشمس وأيضا كل المنتوجات الفلاحية التي يمكن أن تنتجها الأرض مثلا. Vient ensuite l'hiver. إذن هنا في هذه الفقرة سأتكلم فقط عن l'automne وهو فصل الخريف, وأيضا l'hiver فصل الشتاء. l'hiver فصل الشتاء. Viennent ensuite l'hiver. إذن vient يأتي, vient, ensuite بعد ذلك أو ثم, l'hiver أي فصل الشتاء. vient ensuite l'hiver ثم يأتي الشتاء. vient ensuite l'hiver أي ثم يأتي فصل الشتاء. la saison أي الفصل la plus froide, الفصل الأكثر برودة. froide برودة, la plus froide الأكثر برودة. إذن la saison la plus froide الفصل الأكثر برودة. إذن أريد فقط أن أشرح لكم الفرق بين froide هنا وfrais. وfrais هنا, frais نقول طري, frais الترجمة الحرفية هي طري, ولكن le temps devient de plus en plus frais أي يبرد شيئا فشيئا. يبرد في فصل الخريف, يبرد شيئا فشيئا. إذن يمكنكم أن تقولوا لي باللغة العربية frais هنا ماذا تعني, وسنستفيد جميعا. لم أجد طريقة لسأشرحه بها frais, لأن le temps devient de plus en plus frais أي الطقس يصبح أبرد أكثر وأكثر. إذن vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide, qui commence الذي يبدأ, qui commence fin décembre, في نهاية نهاية ديسمبر وهو دجنبر, شهر دجنبر. إذا قلنا l'automne أي فصل الخريف يبدأ في سبتمبر أي في شهر شتنبر, و l'hiver وهو فصل الشتاء يبدأ في نهاية ديسمبر أي في نهاية فصل دجنبر. إذن la saison la plus froide qui commence fin décembre. Le paysage devient tout blanc. Le paysage devient tout blanc. إذن قلنا devient يصبح, دائما devient تصبح أو يصبح. قرأنا blanc, لم نقرأ سي, لم نقل بلانك, نقرأ blanc. Le paysage devient tout blanc. Le paysage devient tout blanc. إذن le paysage هو المشهد أي ما نشاهده, المشهد الذي هو أمامنا. إذن le paysage وهو المشهد devient يصبح tout blanc أي كله أبيض, كله المشهد يصبح كله أبيض. à cause بسبب, à cause بسبب de la neige وليس نياج, de la neige إذن la neige هو الثلج, بسبب الثلج. إذن le paysage devient tout blanc à cause de la neige. La neige هو الثلج. Et de la glace. Et de la glace. Glace et de la glace.
والجليد. la neige ثلج, la glace الجليد والجليد. إذن à cause de la neige et de la glace. إذن le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. إذن سأقرأ قراءة عادية. Les 4 saisons. L'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le maïs, le tournesol, les pommes, le raisin. Vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide, qui commence fin décembre. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. إذا مشاهدينا الكرام، حاولوا أن تتابعوا هذه الفيديوهات فهي مهمة جدا. حاولوا أن تشاهدوا البرنامج الأكاديمي العالمي بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست وشاهدوا جميع البرامج. وحاولوا أن تشاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. سنتعلم عبر مستويات عالمية. إذن في المستوى الأول أو المبتدئ ستجدون دروس A1 و A2، وفي المستوى المتوسط ستجدون دروس B1 و B2، وفي المستوى المحترف ستجدون دروس C1 و C2. إذن لتعلم اللغة الفرنسية عبر البرنامج العالمي الأكاديمي من الصفر حتى الاحتراف يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة، والضغط على بلاي ليست، ومن ثم النزول إلى الأسفل ستجد جميع الدروس مرتبة ومرقمة. ستجد البرنامج العالمي الأكاديمي وأيضا برامج أخرى. حاولوا أن تتابعوا الدروس من الأول، وشكرا لكم.